Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Ρακέλ και αυτή είναι η εκπομπή «Σάδια σταγόνες νερά». Αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή μας και να υπενθυμίσω ότι στόχος της εκπομπής είναι να ανακοινήσουμε ανθρώπινες ιστορίες, εμπειρίες και μνήμες και να τις φέρουμε εδώ με τη συνοδεία όμορφων μουσικών. Σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μια εμπειρία που βρήκα online σε ένα άρθρο στο anaskafi.blogspot.com, όπου η Πόπη Παπαγγελή, η αρχαιολόγος της Ελευσίνας, μοιράζεται κάποιες εμπειρίες που έζησε από εδώ με πολύ αγάπη. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε λέγεται Get Ready από τους Zebra Tracks, ένα ελληνικό συγκρότημα. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν. Πολύ δυναμικό το πρώτο τραγούδι για να ξεκινήσουμε και πάμε στο επόμενο. Mumford & Sons, Little Lion Man. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck.
Now learn from your mother, or spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Ωραίο τραγούδι, αλλά δύσκολο το θέμα που διαπραγματεύεται. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η Πόπη Παπαγγελή. Είναι μια επιστήμονας, αρχαιολόγος, που πέρασε 40 χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Όπως αναφέρει και η ίδια, για όλα αυτά τα χρόνια έπαιρνε το λεωφορείο της γραμμής και κατευθυνόταν μέσω της Ιεράς Οδού στη δουλειά της. Αυτό της επέτρεψε για όλον αυτό το καιρό να παρατηρήσει τις αλλαγές που βίωσε η πόλη σταδιακά, να δει την εξέλιξή της και αντίστοιχα να συμβάλλει και η ίδια μέσω της δουλειάς της στο μουσείο, την ανακαίνιση του μουσείου που μπορούμε πλέον και απολαμβάνουμε, αλλά και σε ένα εσωτερικό καθήκον που, όπως λέει, ένιωσε, το οποίο ήταν να διατηρήσει τη μνήμη, να συγκρατήσει το χρόνο και να μπορέσει έτσι να δώσει μια αίσθηση που προέρχεται από ένα παρελθόν με πολύ μεγάλη ιστορία. Κάτι δηλαδή σαν τη μνήμη της πόλης. Θυμούνται άραγε οι πόλεις, εσείς τι λέτε? I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Ακούμε The Lumineers, Ho Hey. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I don't
Το επόμενο, ένα υπέροχο τραγούδι, Πάολο Νοτίνη, Candy. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. I know that the writing's on the wall, but darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. All the cheap and the sugary philosophies have got me on the fence, just waiting and waiting, yeah. All the angels and the halos, all they do is keep me waiting and waiting. Ξεκινώντας λοιπόν με τις εμπειρίες της Πόπης Παπαγγελή από την Ελευσίνα, η ίδια αναφέρει ότι η πρώτη της επαφή με την Ελευσίνα ήταν σε μια εκδρομή του Πανεπιστημίου, όταν ήταν ακόμα φοιτήτρια της αρχαιολογίας. Ο καθηγητής της λοιπόν της ανέθεσε να μιλήσει για τα κλασικά τελεστήρια και τις διαδοχικές οικοδομικές φάσεις. Τώρα αυτό για την ίδια ήταν κάτι πολύ δύσκολο, γιατί ήταν φοιτήτρια και αναγκάστηκε να κάνει αυτή την ξενάγηση, η οποία, όπως λέει όμως, πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό την έκανε να ξεχωρίσει και ο καθηγητής της την επέλεξε να συνεχίσει σε κάποιες ανασκαφές στην Άξο. Τώρα εκεί στην Άξο αυτό που τελικά ανακάλυψαν ήταν ένα τελεστήριο της θεάς Δήμητρας, που μοιάζει να μην είναι τόσο τυχαίο. Έφυγε από το τελεστήριο της θεάς Δήμητρας για να πάει σε ένα άλλο. Μέσα στις ελευσινιακές συμπτώσεις μάλιστα, όταν έδωσε και εξετάσεις στην αρχαιολογική υπηρεσία, της έπεσε ένα θέμα το οποίο αφορούσε έναν πρωτοκυκλαδικό αμφορέα από την περιοχή της Ελευσίνας, την κεραμική και τη γλυπτική. Άλλο ένα σημάδι λοιπόν που την καλούσε προς τα εδώ.
Έπειτα, ως εργαζόμενη, παρόλο που τοποθετήθηκε σε άλλη περιοχή, κάποια στιγμή ήρθε στην Αθήνα και η προϊστάμενή της θεώρησε, μιας και δεν είχε οικογένεια, ότι ήταν πιο εύκολο να στείλει εκείνη στην Ελευσίνα, που είναι εκτός Αθήνων. Επομένως, έτσι και έγινε. Ιστορικά έφτασε για πρώτη φορά στην Ελευσίνα να εργαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου οι άνθρωποι, όπως λέει τότε, κυκλοφορούσαν με ποδήλατα. Lately, I've been sitting all alone, and my mind is frozen time. Η Ειρήνη Σκυλακάκη, In the Light. But the clock is ticking, and tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast, but in the light, everything looks beautiful and bright. I can see no clouds up in the sky. Your sparkling eyes make it hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise? Lately, I've been sitting in the dark, and the moments at the park seem so far and distant. And tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast, but in the light, everything looks beautiful and bright. I can see no clouds up in the sky. Your sparkling eyes make it hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise? But in the light, everything is beautiful and bright. I can see the clouds up in the sky. Your sparkling eyes make it hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise? Μία ακόμα εμπειρία που παραθέτει η Πόπη Παπαγγελή είναι από όταν ήταν παιδί, όπου παρακολουθούσε τις περιφορές που γινόντουσαν στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων μέσα στην αρχαία αγορά στην Αθήνα, όταν αυτό λειτουργούσε ακόμα. Έτσι, όταν πρωτοπήγε στην Ελευσίνα, είδε στον αρχαιολογικό χώρο κάτι παρόμοιο, ένα μεταβυζαντινό εκκλησάκι, το οποίο οι Ελευσίνοι το λένε η Παναγίτσα μας. Την παραμονή λοιπόν της γιορτής των εισοδείων της Θεοτόκου, παρακολουθούσε τις γυναίκες να έρχονται με τους άρτους μέσα στα πανέργεια, σκεπασμένους με τις άσπρες λινές πετσέτες, για να τους ευλογήσει ο παπάς για να είναι καλή εισοδιά. Εκεί λοιπόν, κάνοντας ένα άλμα στον ίδιο χώρο, τα πανάρχια χρόνια συνέβαινε κάτι πολύ παρόμοιο. Κάτι που απευθυνόταν σε μια αρχαία θεότητα, τη Δήμητρα, η οποία είχε να κάνει με τη σπορά και αντίστοιχα οι πιστοί της έκαναν προσφορές
και αντίστοιχα η γιορτή της ήταν φθινόπωρο. Αυτή λοιπόν είναι μια εμπειρία που τη συγκίνησε βαθύτατα, γιατί όπως αναφέρει φαίνεται πολύ ξεκάθαρα η σύνδεση του αρχαίου με το σύγχρονο και ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα ενδιάμεσα, ήταν απλά μια συνέχεια και ο κόσμος συνέχισε αυτά τα έθιμα. Άλλαξε η θρησκεία, άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά ο κόσμος συνέχισε τις ίδιες συνήθειες. Συνέχισε αυτές τις προσφορές με τα πανέρια. Πόσο όμορφο αυτό να βλέπουμε ότι διατηρούνται έθιμα τόσα χιλιάδες χρόνια μετά. Και μιας που πήγαμε έτσι πίσω μια βόλτα στο παρελθόν, να πούμε εδώ πόσο σημαντική θεότητα ήταν η Δήμητρα, πόσο μεγάλη αγάπη της έδειχναν, καθώς ήταν η θεότητα που έτρεφε τον κόσμο. London Grammar και Night Call. Αλήθεια παίρνει άραγε κανείς πια τηλέφωνο τα βράδια ή μόνο γραπτά μηνυματάκια? Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, and you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. Drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's down, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Ooh. Ο Προύστ έλεγε «Για χρόνια πλάγιαζα νωρίς». Η Πόπη Παπαγγελή έλεγε «Για χρόνια ξυπνούσα νωρίς». Όταν έφτασε στην Ελευσίνα, το γραφείο της ήταν στην κορυφή του λόφου. Εγκαταστάθηκε εκεί για πολλά χρόνια με μια υπέροχη θέα μπροστά της, τον κόλπο της Ελευσίνας και απέναντι τη Σαλαμίνα. Η Πόπη Παπαγγελή στο παραπέντε
έσωσε το παλιότερο σπίτι της Ελευσίνας, το κίτρινο, που ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου βλέπει μόλις μπαίνει μέσα. Όταν ήρθε στην Ελευσίνα, η προηγούμενη αρχαιολόγος της είπε «Δεν πρόλαβα να το κρεμίσω, θα το κάνεις εσύ». Είπε ότι δεν πρέπει να κρεμιστεί αυτό το σπίτι, γιατί ήταν το τελευταίο δείγμα κατοίκησης αυτού του λόφου από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και το 19ο αιώνα, την Οθωμανική περίοδο. Ήταν το παλαιότερο σπίτι της Ελευσίνας. Και έτσι το αποκατέστησε και το βλέπουμε έως και σήμερα. Cigarettes After Sex και το τραγούδι Pistol. Χάρη στη δουλειά της και τη συνεισφορά της, μπορούμε και απολαμβάνουμε πλέον σήμερα περπατώντας στον πεζόδρομο, τον αρχαιολογικό χώρο. Βλέπουμε τα αρχαία, τα οποία τα υπερασπίστηκε η ίδια, καθώς αυτά δεν είχαν φωνή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η δουλειά της δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε να κάνει και συγκρούσεις με πυγμή, έτσι ώστε να σώσει πράγματα από τον αρχαιολογικό χώρο, όπως για παράδειγμα την αρχαία γέφυρα από τη διαπλάτηνση της εισόδου της Ελευσίνας. Τα κατάφερε και το έργο έγινε με άλλον τρόπο, υπερασπιζόμενοι έτσι το συμφέρον του ελληνικού λαού και όχι μόνο, και όπως λέει η ίδια, είναι κάτι που αν το χάσουμε δεν θα το ξανάχουμε ποτέ. Και κάποιες φορές σε πληρώνουν να κάνεις ένα έργο που κάποιοι δεν θέλουν να κάνεις. I want you so it scares me to death. I can't say anymore than I love you. Everything else is a waste of breath.
Ακούμε Λότ Κέσνερ και I Want You. Για τα πράγματα που θέλουμε πολύ. Fingernails go dragging down the wall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, little girl, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days. Look in my eyes and you can count the ways I want you. I want you. Did you mean to tell me but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. It's knowing that she knows you now after only guessing. It's the thought of her undressing you or you undressing. She tossed some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when she said, I want you. I want you. I want you. The truth can't hurt you. It's just like the dark. It scares you witless, but in time you'll see things clear and stark. I want you. Go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know when to stop. I'm not ashamed to say I cried for you. I want you. I want you. I might as well be useless for all it means to you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you. No one else who wants you could want you more. I want you. Every night when I go off to bed, and when I wake up, I want you. I want you. I'm going to say it once again till I instill it. I know I'm going to feel this way until you kill it. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια στη συνέντευξη είναι σε ένα σημείο που σχολιάζει για τα Ελευσίνια μυστήρια και λέει τη δική της γνώμη πάνω σε αυτά. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι πιστεύει ότι αυτό που ζούσε κανείς, τα μυστήρια, ήταν αδύνατο να μεταφερθεί σε λόγια. Ήταν κάτι άρρητο, μία συγκίνηση απερίγραπτη. Και η μοίηση ήταν ένα βίωμα με μία τελειτουργία που είχε μεγάλη σημασία και ξεκινούσε ακόμα και από τη διαδρομή, μέσα από τον ελαιώνα, με αυτή τη σύνδεση με τη φύση, έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος εδώ, στην Ελευσίνα. Αυτό θα έλεγα ότι μου προκάλεσε και εμένα αυτή η συνέντευξη,
μια μεγάλη συγκίνηση και μακάρι μια μέρα να μπορέσουμε να την έχουμε και εδώ στην εκπομπή μας, να της πάρουμε συνέντευξη από κοντά. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα ντουέτο του Glenn Hansard και της Μαρκέτα Ήρκλοβα. Αυτό το τραγούδι το πρωτοάκουσα μέσω της ταινίας Once, όπου οι τραγουδιστές είναι ταυτόχρονα και οι πρωταγωνιστές της ταινίας και είναι έτσι μια πολύ όμορφη ιστορία με πάρα πολύ μουσική. Και το απρόσμενο στο τέλος της ταινίας είναι ότι τελικά δεν μάθαμε ποτέ τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Ήταν απλά ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δηλώνει περήφανη που αφοσιώθηκε στην Ελευσίνα, χάνοντας ίσως κάποια άλλα πράγματα όπως μια διαφορετική προσωπική ζωή, αλλά δεν μετάνιωσε ποτέ. Ήθελε πάντα να είναι μέρος της πόλης, να συμμετέχει σε ό,τι καλό και θετικό συμβαίνει σε αυτή και συν της άλλης συνεργάστηκε ακόμα και με το πολύ ισχυρό εθελοντικό κίνημα της πόλης. James Bay, Hold Back the River.
keep you close to me, but life got in between. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we're caught against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, oh. Lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Η μικρόσωμη ευκίνητη γυναίκα, την οποία οι φύλακες έβλεπαν παντού σαν μαγική εικόνα να τρέχει με το σκυλί της στην Περσεφόνη, δηλώνει μετά τη σύνταξή της «Πάντα θα είμαι εκεί, την κουβαλάω μέσα μου». Μετά τις ιστορίες που ακούσαμε σήμερα, συμφωνούμε όλοι ότι όντως πάντα θα είναι εδώ. George Nikas, Can't Go Home. We stood so long in the wind. The sun is burning up our skin, but I know we can go home. We stood so long in the wind. The sun is burning up our skin, but I know we can go home. We found the worst way to get lost and waited winter long. July 1st, we joined the rest and up on Middle Coast and carry on.
The sun is burning up our skin, but I know we can go home. But I know we can go home. But I know. Αυτή ήταν λοιπόν σήμερα η μικρή μας ιστορία. Μια πολύ δυνατή και σημαντική ιστορία. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο τέλος της εκπομπής μας. Από εμένα, τη Ρακέλ και την εκπομπή 2 σταγόνες νερό, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ένα special ευχαριστώ στον Τίνο για τη βοήθειά του. Mumford & Sons, I will wait. Fell heavy into your arms. These days of dust, which we know will blow away with this new sun. And I'll kneel down, wait for now. Well as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh, fix my eyes, tear their